जय श्री जगन्नाथ। आमे आज POD 102 रो असाइनमेंट प्रश्न गुड़िकर सबु गुड़िक प्रश्नर उत्तर ए वीडियो रे पाइबा। चलो आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, क्लासिक बादर संज्ञा और स्वरूप लेख। उत्तर, क्लासिक बाद हेउछि विश्व साहित्य और कला जगतर एक अत्यंत प्राचीन संयत एवं चिरंतन नैतिक मूल्यबोधरे रुद्ध साहित्यिक स्रोत। कौनसी जाति बा संस्कृति जेतेबेले निजर भाषा, चिंतन और बौद्धिकतार सर्वोच्च परिपक्वता हासिल करे सेतेबेले क्लासिक साहित्यर जन्म होइथाय। एहा केवल काल्पनिक भावोच्छ्वास नुहे बरं नियम, श्रृंखला, गांभीर्य और शाश्वत मानवीय सत्यर एक परिमित प्रकाश। तापरे आमे क्लासिक शब्दर उत्पत्ति और व्युत्पत्तिगत अर्थ देखिबा। जेहेतु एटा 15 नंबरिया प्रश्न, तेणुकर आमको एगुड़ा सब लिखिବାକୁ हेबो। लाटिन भाषार प्रभाव। लाटिन भाषार क्लासिक शब्दर प्राथमिक अर्थ हेउछि क्लान ग्रुप सब डिविजन बा एक निर्दिष्ट सामाजिक श्रेणी। प्राचीन आलेक्जेंड्रिया पाठागार गवेषक माने उच्चांग साहित्यिक सृष्टि गुड़ी को पृथक भाव सजाई रखिबा पई एही शब्द प्रयोग करथिले। फरासी भाषार क्लासिक शब्दरू क्लासिक शब्दर विकास घटी। स्पेलिंगटा ठीक रखियो पिला माने। फ्रांस चतुर्दश लुईंक राजत्व काल को क्लासिक युग कहा जाउथिला, जेउठारे स्वीकृत श्रेष्ठ ग्रंथावली पई एही शब्द व्यवहृत हेउथिला। ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे समालोचक अलस गेलियस निज रचना रे साधारण लेखक और अभिजात्य वर्गर लेखकंग मध्य पार्थक्य दर्शाई अभिजात श्रेणीर उच्च मानर साहित्य को क्लासिकल बा क्लासिक आख्या देइथिले। तले आमे एथि क्लासिक साहित्यर किछि उदाहरण देखिबा। क्लासिक साहित्यर प्रभाव केवल गोटे भाषा बा देश रे सीमित नुहे। यह प्रमुख उदाहरण गुड़ी को विश्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य रे और निम्नलिखित भाव लेखा देखा जाई पारे। एटा केतेटा गोटे लिखिछि मु, 3टा देखिबा। एक रे प्राचीन ग्रीक और रोमान साहित्य जोड़ा हमर पाश्चात्य उदाहरण रे जीव। होमर तांको रचित इलियाड और ओडिसी महाकाव्य। सोफोक्लिस तांकर विश्व प्रसिद्ध नाटक एडिपस रेक्स। भर्जिल रोमान साहित्यर कालजयी महाकाव्य एनिड। एहला हमर पाश्चात्य। भारतीय संस्कृत साहित्य देखिबा महर्षि वाल्मीकि और व्यासदेव भारतर 2 शाश्वत क्लासिक ग्रंथ रामायण महाभारत लिखिछन्ति। महाकवि कालिदास तांकर कालजयी नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम एवं काव्य मेघदूतम। ओडिया साहित्यर क्लासिक कृति भितर रहिला हमर शारला दास शारला महाभारत, जगन्नाथ दास श्रीमद्भागवत, उपेन्द्र भंज रीतियुग्य काव्य लावण्यवती और वैदेहिश विलास, फकीरमोहन सेनापति आधुनिक ओडिया साहित्यर चिरंतन उपन्यास 6 माण 8 गुण। एतद व्यतीत आहुरी अनेक अछि। ताले क्लासिक बादर संज्ञा आमे देखिबा एवं ता सहित प्रमुख समालोचक मानकर मत कोन रहिछि ता मध्य आमे एथिरे देखिबा। चलो विभिन्न पाश्चात्य विद्वान और समालोचक क्लासिक साहित्यर संज्ञा निरूपण करचंती। T.S. एलियट से तांकर प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज क्लासिकल रे लिखिचंती, ए क्लासिक कैन ओनली अकर व्हेन ए सिविलाइजेशन इज मैच्योर, व्हेन ए लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर मैच्योर एंड इट मस्ट बी द वर्क ऑफ ए मैच्योर माइंड। अर्थात जेतेबेले भाषा, साहित्य और संस्कृति संपूर्ण परिपुष्ट हुए एवं एक समृद्ध परिपक्व मानसिकतारू जो सृष्टि आत्मप्रकाश करे ताहा ही क्लासिक साहित्य। सेंट बोब तांको मतरे क्लासिक ग्रंथरे छंद, पवित्रता, स्थिरता और मानवीय शुद्धता दृष्टिगोचर हुए। यह नीति आदर्शर नियामक एवं चिंताधारार स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश। उइमास एवं ब्रुक्स से कहले जे
କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବିଷଦାନ୍ତକ ପରିଣତିର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ କଳାତ୍ମକ ରଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ। ଏହା ସଂସାରର ବିବିଧ ରୂପକୁ ଆଧାର କରି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବଧାରା ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ନିରାଜନା କରେ। 2. ସାମୂହିକ ଚେତନା ଓ ସାର୍ବକାଳିକ ଆବେଦନ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାକୁ ପରିହାର କରି ସାମୂହିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 3. ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୁରାଣର ସଂଯୋଗ। କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। 4. ମାନବତାବାଦ ଓ ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା। ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ କେବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବେ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀର ଚରିତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନବତାବାଦର ପ୍ରସାର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। 5. ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଓ ପରିମିତ ବୋଧ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଗମ୍ଭୀର, ସକ୍ଷମ ଓ ସଂଯତ। ସମାଲୋଚକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଗଳଭତା, କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଅସଂଲଗ୍ନତା କ୍ଲାସିକ୍ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରେ। କଥିତ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ, ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଲାସିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ପଚାରିଛି, ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଓ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ଟାର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବ। ନିଓ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କ୍ଲାସିକବାଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଇଟାଲୀ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା, ସେଇ ଭାବ ବିନିମୟ ଗୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ନିଓ କ୍ଲାସିକ୍ ବା ନବବ୍ୟାସବାଦ ବୋଲି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ ବୋଆଲୋ, ଲା ଫୋଣ୍ଟେନ୍, ବସ୍ୟୁ ଓ ରାସିନ୍। ଏସବୁ ଫରାସୀ ଲେଖକ ନବବ୍ୟାସବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ନବବ୍ୟାସବାଦର ମୂଳ ନିୟମ ଥିଲା, ଏହି ଲେଖକମାନେ ଭର୍ଜିଲ୍, ହୋରେସ୍ ଓ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା, କଳ୍ପନାର ପରିପ୍ରକାଶ, ବାହ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରଚନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। 1642ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ସହ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1660ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ସହ ଫେରିବା ପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଫରାସୀ କ୍ଲାସିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା। ଫିଲିପ୍ ସିଡ୍ନି ଜନସନ୍ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା କାବ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ଲାସିକବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ କଳ୍ପନାର ଅସଂଯତ ଆବେଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସାର୍ବଜନୀନତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଭୁଲ କସୌଟି ଭାବରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଶାଶ୍ୱତ ମହିମାରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେଖିବା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୈପ୍ଳବିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବିଶେଷ କରି
द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय मनीष जेतेबेले निजर अस्तित्व निसंगता असहायता और शून्यता को नहीं प्रश्न उठाइला सेतेबेले एही दार्शनिक मतवाद साहित्य और चिंतन जगत रे एक प्रमुख स्थान ग्रहण कला। एक अस्तित्ववादर व्युत्पत्तिगत अर्थ और संज्ञा। इंग्राजी एक्जिस्टेंशलिज्म शब्दटीर एक्जिस्टेंस रु आसी जार मूल लैटिन शब्द एक्जिस्टर एक्स अर्थ है बाहर को सिस्टर अर्थ छिड़ा हवा अर्थात निजर सत्ता बा अस्तित्व को जाहिर करवा। संज्ञा अस्तित्ववाद हेउची एक मानव केंद्रिक दर्शन जहाँ अमूर्त सिद्धांत अपेक्षा व्यक्ति मनीषर वास्तव अनुभूति स्वाधीनता पसंद और निज कर्मर दायित्वबोध उपरे प्राधान्य दिए। सार्त्र प्रसिद्ध सिद्धांत फरासी दार्शनिक जां पॉल सार्थ से कहिथिले एक्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस सारसत्ता पूर्वरु अस्तित्वर आविर्भाव अर्थात मनीष प्रथमे पृथ्वी जन्म ग्रहण करे बा अस्तित्व लाभ करे एवं निजर कर्म निष्पत्ति और चयन द्वारा निजर परिचय बा सारसत्ता गठन करे। दुई नंबर अस्तित्ववादर पृष्ठभूमि और विकास। 19 शताब्दी में डेनमार्क दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड एवं जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे चिंतनरू अस्तित्ववादर मूलदुआ पड़िथिला। 20 शताब्दी में मार्टिन हाइडेगर कार्ल जैस्पर्स जां पॉल सार्त्र अल्बर्ट कैम्यू एवं सिमोन डी बोभार को द्वारा यह एक परिपूर्ण दार्शनिक और साहित्यिक आंदोलन रूप नहीं। देखिए अस्तित्ववाद विभिन्न लक्षण और वैशिष्ट्य। अस्तित्ववादी दर्शन और साहित्यर मुख्य लक्षण गुड़िक आम निम्नलिखित भाव में बुझा जा पारे। एक सारसत्ता पूर्वर अस्तित्व मनीष कौन सी पूर्व निर्धारित भाग्य बा उद्देश्य नहीं जन्म हुए नहीं। गोटे निर्जीव वस्तु जेपरी छुरी हो बा कलम हो तैयारी हेबा पूर्वरु तार उद्देश्य स्थिर थाए किंतु मनीष प्रथमे संसार को आसे एवं स्वाधीन कर्म द्वारा निजर सत्ता निजे निर्माण करे। 2 व्यक्तिगत स्वाधीनता और निष्पत्ति। अस्तित्ववाद अनुसार मनीष पूर्ण स्वाधीन से निज जीवनर निष्पत्ति निजे निए मनीष निजर पसंद पई निजे दायी। सार्थक भाषा रे मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री मनीष स्वाधीन हेबा पई अभिशप्त। 3 दायित्वबोध व्यक्तिगत दायित्वबोध जड़े व्यक्ति जहाँ भी निष्पत्ति निए तार परिणाम पई से निजे दायी निजर भूल बा सफलता पई भाग्य समाज बा भगवान को दोष देवा अस्तित्ववाद विरोधी। 4 निसंगता और विच्छिन्नता बोध अस्तित्ववादी आधुनिक मनीषर विच्छिन्नता को दर्शाई थाए। परिवार समाज और विश्वर भिड़ भितर भी मनीष निजको निसंग मन करे। अन्य सहित संपर्क सत्वे व्यक्ति निजे निज भितर एका। 5 नंबर विषाद आशंका और संत्रास सृष्टिर स्वाधीनता एवं दायित्वबोधरू मनीष मनरे एक प्रकार आभ्यंतरीण भय अस्थिरता और आशंका सृष्टि हुए। केउ पथ बाछिबी तार कौन परिणति हेबो एही चिंता मनीष को संत्रस्त करे। 6 जीवनर असंगतता और शून्यता विश्व कौन से पूर्व निर्धारित अर्थ वा नियम नहीं। यही निरर्थक और बुझी हेउ नथिबा पृथ्वी रे मनीष अर्थ खोजिबा को चेष्टा करे जहा फल असंगतता सृष्टि हुए। आल्बर्ट कैम्यूଙ୍କର असंगतता सिद्धांत यार श्रेष्ठ नमूना। 7 नंबर पॉइंट रे ईश्वर नाहांती बा नास्तिकता। अधिकांश अस्तित्ववादी सार्त्र कम्यू नीचे प्रभृति ईश्वर सत्ता को अस्वीकार करिसेंती। नीचेଙ୍କ प्रसिद्ध उक्ति थिला गॉड इज डेड ईश्वर नाहांती तेणु मनीष निज जीवनर अर्थ निजे तैयारी करने को बाध्य। तेबे किर्केगार्ड और गाब्रिएल मार्सेल परी किछि धार्मिक अस्तित्ववादी भी अछंती। 4 अस्तित्ववादर विभिन्न उदाहरण देखिबा। अस्तित्ववाद को भल भावे बुझिबा पई पाश्चात्य और ओडिया साहित्यर केतक प्रसिद्ध उदाहरण दियागला। पाश्चात्य साहित्यर उदाहरण करे
ଆଲବର୍ଟ କାମ୍ୟୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଦି ଆଉଟସାଇଡର। ଉଦାହରଣ, ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମେରସୋଲ୍ଟ ଜୀବନର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ନିୟମ, ଧର୍ମ ବା ଆବେଗକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ସେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଅସଙ୍ଗତତା ଓ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସାର୍ତ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ନୋ ଏକ୍ଜିଟ୍। ଉଦାହରଣ, ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ରହିଛି, ହେଲ୍ ଇଜ୍ ଅଦର ପିପୁଲ, ଅନ୍ୟମାନେ ହିଁ ନର୍କ। ମଣିଷ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଏ ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସାମୁଏଲ ବେକେଟଙ୍କ ନାଟକ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଗଡ୍। ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର ଭ୍ଲାଦିମିର ଓ ଏଷ୍ଟ୍ରାଗନ ଜଣେ ଅଜଣା ଗୋଡଙ୍କ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା, ଅସଙ୍ଗତତା ଓ ଶୂନ୍ୟତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ବିଶେଷ କରି 60 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୋଗାମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ନିସଙ୍ଗତା, ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଓ ସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଧମୋହରୀ କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ଓ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ ରହିଛି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସଙ୍କଟ, ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆବସର୍ଡ ନାଟକ କାଠଘୋଡ଼ା ଓ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତ ଆଚରଣ, ନିରର୍ଥକତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କେବଳ ନିରାଶା ବା ନାସ୍ତିକତାର ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମାଲିକ ନିଜେ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିରର୍ଥକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ଚୟନ, କର୍ମ ଓ ସାହସ ବଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଣିଷର ଜଟିଳ ମାନସିକତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ କସୌଟି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହେଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବ, କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଏସବୁ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର କାଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିନାଶ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ସନ୍ତ୍ରାସ, ଏକାକିତ୍ୱ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ମଣିଷକୁ ଏକ ଗଭୀର ନିରାଶା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋରେନ୍ କିର୍କେଗାର୍ଡ, ଜାଁ ପଲ୍ ସାର୍ତ୍ର, ଆଲବର୍ଟ କାମୁ ଏବଂ ମାର୍ଟିନ୍ ହାଇଡେଗରଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସାର୍ତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଏସେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରସତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଗମନ। ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଓ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଗରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ, ଯାନ୍ତ୍ରିକତା, ବେକାରୀ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ଧାନୀ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କରିଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏକାକିତ୍ୱ ଓ ନିସଙ୍ଗତା, ସମାଜ ଓ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିସଙ୍ଗ ମନେ କରିବା। ଶୂନ୍ୟତା ଓ ନିରର୍ଥକତା, ପଏଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ।
ଜୀବନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ମୋହମୟ ତଥା ନିରର୍ଥକ। ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସ, ମୃତ୍ୟୁର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା। ସଂଶୟ ଓ ସଙ୍କଟ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଏ ଗଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିକି ଆମେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର କବିତାରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏଟା 15 ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କରେ। ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଦ୍ୟସ୍ୱର ହେଲେ ଆମର ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ପୁରୋଧା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସଙ୍କଟ ଓ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ନଗର ଜୀବନର ଆନ୍ତରିକ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାମହୀନ ଦ୍ୱୀପ, ଚାରିପାଖେ ମୋର ଅପାର ଶୂନ୍ୟତାର ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋର ଆପଣାର ଅସହାୟତା ଭିତରେ। ଏଠାରେ କବି ନିଜକୁ ଏକ ନାମହୀନ ଦ୍ୱୀପ ସହ ତୁଳନା କରି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ଏକାକିତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ, ଏକାକିତ୍ୱ ଓ ଯୌନ ନିରାଶା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳପୁରୁଷ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ସେ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟଙ୍କ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଯୌନ ବିଫଳତା ଏବଂ ଜୀବନର ନିରର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୋର ନାହିଁ ଆଶା, ନାହିଁ ଭାଷା, ମୁଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଠ ପୁତୁଳା। ସମୟର ବାଲିଘର ଭିତରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯାଏ। କାଳପୁରୁଷରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନଗର ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ନିରର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କୃଶବିଦ୍ଧ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ, ଛାୟା ପଛରେ ଧାବମାନ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତାର ଆବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ, ସନ୍ତ୍ରାସ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ସବୁ ଫୁଟି ଉଠେ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ନିସଙ୍ଗତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ଏକ ଗଭୀର ଆଲେଖ୍ୟ। କେତେ ଦିନର, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ଶ୍ରୀରାଧା ଆଦି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ମାନବୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ନିରାଶାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଆସିବାର ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ, ମୋର ଯିବାର ବି ନାହିଁ କିଛି ହେତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟତା ମଝିରେ, ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ 4ରେ ଆସିଲେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମିଥ୍, ଆଧୁନିକତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମିଥ୍କୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସଙ୍କଟ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପଦୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ନିସଙ୍ଗତା, ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପଦୀର କୁବ୍ଜା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିମ୍ବା ଜରାସବର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଅସହାୟତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ଧକାରରେ, ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ା ଜାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୀଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର 5 ନମ୍ବରରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକତା, ଆତ୍ମସଂଶୟ ଏସବୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ନିରର୍ଥକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ଧ ମାହୁନ୍ତ, ନିଷାଦ ଆଦି କବିତାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋର ନିଜର ଛାୟାକୁ, ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଏହି ଜନସମୁଦ୍ର ମଝିରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା। ତାପରେ ଆମର ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସଂରଚନାର ସାରାଂଶ। ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କବିତାଙ୍କର କବିତା ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଛି କବିଙ୍କର ଲେଖିବା। ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକାକିତ୍ୱ, ଯୌନ ବିଫଳତା, କାଳଚେତନା ଉପରେ ଲେଖିକି ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କୃଶବିଦ୍ଧ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ, ସନ୍ତ୍ରାସ, ଦାର୍ଶନିକ ଶୂନ୍ୟତା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟତା ମଝିରେ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ।
ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମିଥ୍ର ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ଧକାରରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆତ୍ମସଂଶୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋର ଛାୟାକୁ। ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାରଣ ସେ ଉପରେ ସେସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁକରଣ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ମାନସିକ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସଙ୍କଟର ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରକାଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମଣିଷକୁ ନିରାଶାବାଦୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଜୀବନର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଏଇ ଉତ୍ତର ଏଇ ନୋଟକୁ ଲେଖି ରଖ।